अस्सलाम वालेकुम जी। जी अज मैं उस ज़मींदार नाल तुहाडा तारफ़ कराना चाहना हाँ। जी सर, हाजी मंजूर अकबर खान लालिक काश्तकार प्रोग्रेसिव काश्तकार हैं और इन्हां दे नाल अज तुहाडी पहली मुलाकात इंशाअल्लाह। बाकी अगली जो उन्होंने टनल काश्त की है और शकरकंदी के 7-8 साल तो मुसलसल काश्त कर रहे हैं। इनके बारे इन्फॉर्मेशन तुहानू मुकम्मल देवनगे। थोड़ी सी लंबी सी है वीडियो, लेकिन इस सुनो और हाजी मंजूर अकबर साहब खुद तुहानू अपना तारफ़ करा दें जी। हाँ जी, पहले तो हाजी साहब अपना तारफ़ कराओ मुकम्मल। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मंजूर अकबर लाले का फ्रॉम चक लाले का तहसील मिंचनाबाद ज़िला बहावल नगर। जी हाजी साहब कितने अरसे तुसी ये शुरू किया है सी? पहले नंबर ते जिहड़ी है अपनी ये शकरकंदी और टनल काश्त कदों दी कर रहे ने? दोवें दस दिओ। शकरकंदी तकरीबन मैं 7-8 साल तो काश्त कर रही हाँ। ते इहदे ते शकरकंदी ते जिस तरीके शकरकंदी है, इनका तकरीबन फेवरेट जेड़ा साइज़ है ना, वो तकरीबन यह भी फेवरेट है, यह भी फेवरेट। यह शकरकंदी का बीज है जी सर। इनू मतलब है कि असी हड़ तो पहले मेरा ख्याल मई विच इनू असी मतलब है कि वट्टां दे उत्ते ला देने ए साइज होंदा है इनदा। अच्छा, ये बीज ये गिना दा बेस बीज है गिना जाता। सेहतमंद बीज होना चाहिए। इस तो बरीक भी बीज होंदे ने, लेकिन वो सेहतमंद नहीं होंदे। ठीक है जी। यह बीज होंदा है, इनू तुसा मतलब है कि वट्टां ते ला देना है। वट्टां तो लावन तो बाद इनदे ते मतलब है कि ये पौधा बनना शुरू हो जाएगा इनका। ठीक है जी। पौधा बनने तो बाद इन्हें मतलब है कि जेड़ा है ना, जदों इनदे मतलब है कि जड़ी बूटियां होवणगियां उन्होंने तुसी चौकी के जरिए उन्होंने ख़त्म कर देना है। उस तो बाद इनकी वल बनना शुरू हो जाएगी, बेल बननी शुरू बेल हो जाएगी। बेल अपना विखाई बेल केड़ी हुंदी बनदी? बेल इस तरीके की बेल पहले छोटी होगी बेल। अच्छा जी। इनदा असीं ये करने जदों इस साइज की बेल हो जाती है जी जी, उस टाइम असीं इनू कट के फिर अगे शिफ्ट कर देने हैं। तकरीबन अगर असीं इनू 2 कनाल विच लगाया है पहले जी ए सीड असां इनू 2 कनाल विच लगाया है। ए सीड जी जी 2 कनाल विच लगाया है। ते असीं जदों ये बेल इतनी होवेगी जी ते फिर असीं इनदी कटाई करके इहदियां अखां होंदियां ने उस दे हिसाब नाल कटाई करके असीं इनू ये कित्थों किस हिसाब नाल जी अगे शिफ्ट कर देवांगे। ए तीन अखां या 4 अखां इतने तक असीं इनदी कटाई करांगे। ठीक है जी। इनू फिर असीं अगे 1 एकड़ दे विच जेड़ा है ना इनू असीं लगा देवांगे। 1 एकड़ तकरीबन ही मतलब है कि 1 एकड़ लग जाएगा जी। उस तो बाद फिर इनू जितना वधा सकने हैं जी, जितना इनू ज़्यादा इस बेल नू तुसी खुराक ते डिपेंड करता। DAP लगा दियो, यूरिया लगाते रहो ताकि जल्दी जल्दी जेड़ा है ना इन्हें नशो नुमा हो। इनकी जड़ थले ना लगे बेल दी? जड़ थले नहीं लगनी। अच्छा। मुख्तलिफ हर अख तो जड़ कढ़ लेंदा। ठीक है जी। हर अख तो जड़ कढ़ लेंदा। वो जड़ नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने वक्तन फवक्तन जेड़ा है ना उन्होंने मतलब है कि पलटदे रहो। ठीक जी। उस तो बाद इन जदों ये तकरीबन 4 फुट का 5 फुट की बेल हो 6 फुट तक चली जाए 7 फुट तक भी चली जाती है बेल। जदों उस टाइम 6-7 फुट की बेल होगी फिर तुसी आदि ज़मीन की तैयारी करनी शुरू कर देनी है। वो केड़ा महीना आ जासी? वो तकरीबन महीना आ जासी जून दे आखिर विच या असी पंजाबी विच कवी है तो भादू दा महीना आ जा। ठीक है जी। उस टाइम तुसां इनदी शिफ्टिंग शुरू कर देनी। और साडा इस दफ़ा यह जी शकरकंदी तुसी वेख रहे ने वीडियो विच जी जी ये तुसां यकीन नहीं करना कि 15 अगस्त की काश्त है। सारी जी यह सारी जी है ना, मैं बहुत लेट काश्त की ते होर फसलों में लगे रहे, लेट हो गई। 15 अगस्त की काश्त है और मेरा ख्याल राउंड अबाउट 3 महीने ये तैयार हो गई है। इन असूली तौर पर कितने महीने तैयार होना चाहिए? इन असूली तौर पर 5 महीने तो इनू चाहिए ने ना, 5 महीने इनू चाहिए ने तैयार होने वास्ते। फिर थोड़ा मौसम भी डिपेंड करता है कि मौसम किस तरीके का है। एक खेत दे विच अगर
ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੱਕਰਕੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 150-160 ਬੈਗ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60-70 ਬੈਗ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੱਕਰਕੰਡੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 85-90 ਬੈਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਇਹ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰਕੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਅੱਖ ਇਹਦੀ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੇਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰਕੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ 8-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰਕੰਡੀ? 8-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਕੜ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੈਗ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬੈਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਥੈਲਾ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਥੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੇਜੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ 7 ਏਕੜ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 7 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਫ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਆਰਐਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਰੁਪਏ, 850, 900 ਰੇਟ ਬੜੇ ਲੋ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੱਕਰਕੰਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਟ ਲੋ ਹੋਏ ਨੇ। 900 ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਐਫ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੀਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੀਜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਤੇ ਚਾਹੇ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੜਾ ਖੋਦ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੀ ਪੈਕ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਣਾ ਬਸ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸੀ ਬੀਜ ਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਤਾਂ 400-450 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ 400 ਜਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਬੇਲ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਆਪ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕਰਕੰਡੀ ਕੱਢ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੱਕਰਕੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਾਣੇ ਆ, ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਰੇਟ 1000-1500 ਰੁਪਏ, 1500 ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ ਤਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਚ ਕਿਤਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਰਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 4 ਮਰਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6 ਮਰਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਲ ਅੱਛੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ 6-7 ਮਰਲੇ। ਤੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ ਖੇੜਾਂ? ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 70 ਬਣੀਆਂ ਸੀ। 70 ਖੇਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਖੇਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਵੀਂਦੇ? ਖੇਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਵੀਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਰ ਸੂਰਤ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਦਫਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲ ਨੂੰ ਪਲਟੋਗੇ ਜੀ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੜ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲਟਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਖੁਰਾਕ ਇਹਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ DAP ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਬੈਗ, ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਕਤ, ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਵੀਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੰਗਤ ਅੱਛੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇ? ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੱਟੇ, ਇਹਨੇ ਫੰਗਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦਾ। ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅਗਰ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਲਸ਼ਕਰੀ ਸੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲਸ਼ਕਰੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਪਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਮਾਮੈਕਟਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿਊਫਿਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਪਰੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਪਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ 1100 ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫੇਵਰੇਟ ਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 1100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 1500-1600 ਦਾ ਵੀ ਬੈਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1100 ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ 300, 350, 400 ਮਣ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਰੇਟ 1000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਤੋ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ YouTube ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ YouTube ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟਲ ਝੂਠ ਬੋਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਰਕੰਡੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਸ਼ਕਰਕੰਡੀ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਰਕੰਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹੋ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 150 ਬੈਗ ਕੱਢ ਲਵੋਗੇ, ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਕਦੇ ਵੀ 150 ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 150 ਬੈਗ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ 150 ਬੈਗ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ 1 ਏਕੜ ਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। अगर मैं 10 एकड़ ला रहा तो मेरे को 1 एकड़ जितना जोर नहीं लगाया जाना, और ना ही एक हर ज़मीन की साख्ती एक अलहदा होंदी है। उनका मतलब है कि किसी दे विचों अगर निकलता पिया है 100 बैग तो किसी दे विचों 50 बैग भी निकलेगा। ज़्यादा जेड़े जिमीदार यूट्यूब ते जेड़ा 3.5 लाख रुपए का एकड़ हो गया, 4 लाख का एकड़ हो, अगर 3.5 लाख 4 लाख का एकड़ होना तो फिर तो बाकी है टनल फार्मिंग, ये वो मेरी माशाल्लाह टनल फार्मिंग भी है, तरबूज भी मैं टनल में लाया, ने मिर्च भी लगाई हुई है। फिर मैंने इतने खर्चे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुफ्त फसल है ना। अच्छा, ये तो तुसी दे दी जी सारी हकीकत ते मबनी शकरकंदी दी। हुण इस बात तरबूज दी ते मिर्च दी, वो भी हकीकत दी मबनी जितना होवे, जितनी औसत अज तक चुकी है ना, वो सानू अगली वीडियो देवे सी। ते एक खेल जिहड़ी सानू विखाओ चा भी किस हिसाब दी खेल बनी हुई सी, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਾਟ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੱਲੂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਹਾਂ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਖੇਲ ਕੇ ਆਓ ਖੇਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜੀ, ਖੇਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ।
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਕਰਕੰਡੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਦੀ ਜੀ ਆ ਸ਼ਕਰਕੰਡੀ ਦੀ ਆ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਕਰਕੰਡੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਰਕੰਡੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜੀ ਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਆ ਬੇਲਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਕਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਿਤਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੇਲ ਤੋਂ ਬੇਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬੇਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ 1 ਜੀ 2 3 4 ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4 ਅੱਖਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਬੇਲ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਰਕੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਅੱਖਾਂ ਜੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੱਗ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹਰ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਫਾਸਲਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖੇੜਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੱਤਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੱਤਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲਾਂ ਖੁਦ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਡੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਟਦੇ ਖੁਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਸੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਗਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਬੇਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ 4500 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 4500 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣਗੇ ਲਗਵਾਈ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ 4000 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਮਿੰਨਾ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ 2 ਦਫਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਪਲਟੋਗੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 13-14,000 ਰੁਪਏ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 13-14,000 ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਖਾਦ ਸਪਰੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਹਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਤੇ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਪਾਸ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕਰਕੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ YouTube ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹਵੇ। ਮੈਂ ਪਪੀਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਪੀਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਇਹ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ YouTube ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕੱਢਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਪਪੀਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਆਦੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਰਬੂਜ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਤਰਬੂਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी लगाई हुई है मिराज, और इंशाल्लाह इस दफ़ा अगर अल्लाह ने किया तो अच्छी फसल हो जाएगी। लेकिन मैं तो यूट्यूब तो जेड़ा है ना, यूट्यूब तो कदे भी मशवरा नहीं लिया, क्योंकि सारे झूठ बोले आदि मदद आप दे तहत ते आदे तजर्बे नाल। कुछ दोस्त ने इत्थे जेड़े मतलब है जिस तरह के मियाँ मज़हर चक्को का है, इन्हां दे मशवरे नाल असी मतलब है कि आपस में मतलब है मशवरा करते असी काम करते हैं। यूट्यूब वालों ने तो मैं नज़दीक ही नहीं जाता, झूठ बोलते बैठे आदे चैनल मतलब है हर टाइम और साडा चैनल सबसक्राइब करो, ये करो वो करो। सिर्फ इन्हों जिमीदारां ने खेलते पे ने, उन्होंने पैसा नहीं खेलते पे ने और गलत मशवरे देते। और कई तो मैं चैनल है जो वेखे ने जेड़े मतलब है कि सिर्फ मसला दसदे उनका हल नहीं दसदे पे होंगे। मसला दा फलां जिमीदार ने मैंने फोन किया जी यह मसला, फिर उनका यार तुसी हल भी तो दसो करो ना, हल नहीं दसते फिर अगों कह देंगे ने नैक्सट किस्त विच असीं तुहानूं दसांगे। और यार खुदा दा खौफ कर लो, हट जाओ इन्हां गल्लां तो तुसीं। ठीक जी, आखिरी पैगाम बा कोई एक गल दस दो जिमीदारां वास्ते भी ये काम करें तो खुद करें। अगर शकरकंडी का काम करना है ना तो वो फिर तुहानूं वो लोग जेड़े बेचारे यूट्यूब ते भी नहीं जा सकते, उन्हां को ना यूट्यूब है ना उन्हां को टच मोबाइल ने, वो लोग हैं जेड़े खुद मेहनत करते हैं। ये शकरकंडी उन्हां वास्ते मुनाफा बख्श कारोबार है, वो मुनाफा लै सकते हैं। दूसरी फसल टाइम ते गंदम वगैरह टाइम ते काश्त कर सकते हैं। इस टाइम मेरी शकरकंडी जेड़ी है वो जा रही है, लिहाजा मैं गंदम की फसल तो लेट हो गई हाँ, ठीक है ना जी जी। लेकिन अगर जिमीदार वो जिमीदार जेड़ा खुद इस चीज़ ते मेहनत कर सकते हैं और सही टाइम ते वो फसल भी काश्त कर सकते हैं और वो सही टाइम ते मतलब है कि शकरकंडी भी काश्त कर सकते हैं और नैक्सट फसल वास्ते वो सही टाइम ते नैक्सट फसल भी काश्त कर सकते हैं। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी।